झूर झूर जूड़ा जानी सौन जीत बसंत। वाह जी वाह। इन्हों ने पता एक घंटा। अच्छा ठीक है। लोहारा तरखाना चो लोहारा तरखाना नरंगी ते भरा सी दूसरा भतीजा साधु एक सी छज्जू। अच्छा एक सी बासा एक सी रामदिया एक सी लोहा खेड़ी के जेडे दुआले दे पिंड सन लोहर मजरा राजपूतां दा। अच्छा सूरो राजपूतां दी जरौर राजपूतां दी ते जनाब अगे आ गई खुठा खेड़ी सिखा दी। तरपाप सिखा की मंडौली सिखा की ते जनाब जंदौलियां राजा दी डाहियां राजा दी ते जनाब अगे आ गया सामदो राजपूतां दी चमारू राजपूतां दा जासरा राजपूतां दा जरसोई राजपूतां दी ते अगे आ गई है लोहा खेड़ी बूटा कोई बोर्ड का रुख कोई बोर्ड खलोता है बड़ा बड़ा साडे बूहे अगे। अच्छा एक पीपल खलोता है पहाड़ पासे। अच्छा वो भी याद है। वो भी याद निम्बसी चम्यारा दा वो भी याद है। एक निम्बसी झूरा दा वो भी याद है। एक बहुत सी माधू वाला वो भी याद है। वाह जी वाह। नहीं जिन्हां नाल तुसीं खेडदे हुंदे हो गलियां च अगे पिछे बस वही इन्हां दे जिला च इन्हां विच सन। ठीक एक खत्रिया दा घर सी। हां ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਦਰ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਹਰ ਚਾਰ। ਅੱਛਾ ਬਨਾਰਸੀ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਦੋ ਘਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਏ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। अजकल दुआ जी पहला एक सी फिर बखरे बखरे दो अज कट्ठी कोई था। तो शहर तुहानू किहड़ा लगदा सी? राजपुरा। राजपुरा लोहा खेड़ी दे जेडे राणे सन राजपूत वो सारे इत्थे ही दो घर ने। किथे किथे बाकी चिंगड़ी पिंड है कोई राणे च। हाँ सारो भी पिंड है। ठीक है। मजे फिलहाल हफ्साबाद च। हाँ एक घर गोजरे च बैठा। ठीक है। ये है ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਢੂੰਡੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਹੀ 5-8 ਜੀ ਸਾਥੇ ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। हाँ की नाम जी अपना? जमशेद खान। जमशेद खान राणा राणा जमशेद खान। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ। ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਦੇ ਦਾ? ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਖਾਨ ਪਰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੱਥੂ ਖਾਨ। ਉਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ। 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦਾਦੂ ਬਾਜਵਾ। ਦਾਦੂ ਬਾਜਵਾ। ਤੇ ਮਹਾਜਰ 1947 ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਹਾਂ ठीक। पिंड केड़ा? लोहा खेड़ी। लोहा कड़ी लोहा खेड़ी। लोहा खेड़ी। ठीक है। लोहा खेड़ी पिंड तुहानू याद है किड्डा क पिंड सी? पिंड सी जी दादूबाजे जिड्डा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਿੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ ਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ? तो 100-125। लो जी 100-125 घर सी। 2 बाजे दा हल। अच्छा वो केड़ी केड़ी बाई? एक जी लहंदे पासे बाहरों निकली। एक चंदे पासे। ठीक है। ते अपना जेड़ा घर सी? वो मेरा घर लहंदे पासे। लहंदे पासे। ठीक है। ते घर दा नक्शा बयान करो किन्ने कमरे सन अगे बरामदा? 5-6 इस अगे। अच्छा ते 4-5 पीछे है। ठीक है। वैसे हुए एक फिर अगे भेजी सी। अच्छा 7-8 कमरे की हो सी। सही है। नंबरदार किन्ने सन? नंबरदार 3 ना की सन उन्हां दे? बाबू खान। बाबू खान। ख्वाजे खान। ख्वाजे खान। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। ठीक है। बाबा जी अपनी गोत केड़ी सी? साडी गोत जी नारू। नारू नारू राजपूत। सारा पिंड नारू दा वो किलो लंबो आके बसया। कौन? मेजर खान। मेजर खान वो सी मेरा ख्याल है कि मडार सन। अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ? ਕੋਈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਚਮਾਰ ਸਨ
ਚੂੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਘਰ ਤਰਖਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਚਮਾਰ, ਕਿਸ਼ਨਾ, ਰੱਬਦੀਆ, ਜਨਾਬ ਜੀਵਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੰਗਲ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚੂੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਝੂਰ, ਜੂੜਾ, ਜਾਨੀ, ਸੌਣ, ਜੀਤ, ਬਸੰਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਢੈਂਟਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ ਚੋਂ? ਲੋਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ, ਨਰੰਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਸੀ ਛੱਜੂ, ਇੱਕ ਸੀ ਬਾਸਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਮਦੀਆ, ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਜੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਦਾਤਰੀ, ਰੰਬੇ ਬਣਾਦੇ ਹਨ। ਸੇਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਲੋਹਰ ਮਜਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸੂਰੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਜਰੌਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਖੁੱਠਾ ਖੇੜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਰਪਾਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੰਡੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੰਦੌਲੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਦਾੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਮਦੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਚਮਾਰੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਦਾਸਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਜਨਸੂਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੀ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਮੰਡੌਲੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਦਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ 2-4 ਮੀਲ ਦੁਆਲੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ? ਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ? ਅੱਛਾ। ਤਰਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਡੰਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ? ਨਾ, ਵੱਡਾ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਉਹਨੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਟਿਕਾਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹਰੀਆ। ਅੱਛਾ। ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਡੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਢੁਆਈ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਿਆਓ ਗਾਈ ਲਿਆਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏ? ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਾਂਸੂ ਦਾ। ਕਾਂਸੂ ਦਾ? ਟਕਾਂਸੂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ? ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? 1 2 3 4 5 ਸਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਅੱਲਾਂ ਕੀ ਸਨ ਖੂਹਾਂ ਦੇ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੈਰੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਦੀਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਟੁੱਟਾ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਰਮਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਖੂਹ ਹਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਬਸ ਘਰੋਂ ਲੱਡੂ ਚਕਾਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਖੂਹਾਂ ਸਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਸੀ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ? ਉਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ। ਖੂਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੁਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਮਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨੌਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨੌਮੀ ਪਿੰਡ? ਨਾ ਮਹਿਮਾ। ਉਹਨੂੰ 9 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਗਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹੀ ਨੌਮੀ ਕਰੇਗੇ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੇ 9 ਭਾਦਰੋਂ। ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ।
ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਵਿਸਾਖੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਪੂਆ ਨਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਹਾਂ ਆ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਛੱਤਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਉਦਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਦਬਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹਮਲਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਚਾਲਾਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਕੁੱਠਾ ਖੇੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਖਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਝੁਗੜਾ ਢੇਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਆਖਣਗਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਖਣਗਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਮਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹੀਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ 10-12 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਹੀ ਹੈ। 4 ਮੀਲ ਗਏ, ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਸੂਰ ਆ ਵੜੇ। 12 ਮੀਲਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਨ ਖਲੋਏ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਖਲੋਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਏ। 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ? ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਖਾਣ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ। ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ੇ ਚ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਲੱਭਾ, ਚਲੋ 12-14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਹਿ ਗਿਆ ਚਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 12-13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸੌਣ ਭਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆੜੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹੇ। 12-13 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਪ ਚ ਠਹਿਰੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਲਫੀਆਂ ਗਲਾਸ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਦੇ ਗਏ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ। ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਰਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੀ ਮਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਊਠ ਮਰਿਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਈ ਮਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ। ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ? ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ
लाहौर उतर गए अच्छा लाहौर का बच रहे कोई थोड़ा चिर तो फिर असा इतने आया कौन लैके आया इत्थे मामा से साडा मौलवी रफीक अच्छा आराने सी गुरा पियो अच्छा वो सामने चले आया हाँ। फिर शहर चले कोई 6 महीने साडा प्यो खड़ा शहर च नहीं रहना है पिंडा जाना है हाँ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਂ ਜਵਾਨ ਅੱਛਾ ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਸਨ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਘਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਗੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਲੇ ਚ ਹਾਂ ਸਾਰੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਦੇ ਫਿਲਾ ਹਫਸਾਬਾਦ ਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਗੋਜਰੇ ਚ ਬੈਠਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 5-8 ਜੀ ਸਾਥੇ ਉਹ ਸਭ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਜਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਪੰਜ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ੀਰ ਰਫੀਕ ਮਨੀਰ ਜਮੀਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖਾਬ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਉਸੇ ਲੱਗਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਭ ਬਾਗੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਹਾਪੜੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਪੜੀ ਹਾਪੜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੋਟਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬੱਲੇ 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 ਅੱਛਾ ਹਾਪੜੀ ਹਾਪੜੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੋ ਠੀਕ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੀ ਤੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਏ ਮਾਮੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਬੁੱਧੀਆਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬੈਠੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਏ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੂੰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਫਕੀਰ ਆ ਗਈ ਹੂੰ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੁਆਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾ ਭਾਜਾ ਦੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗੇ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾ ਛੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਗਲੀ ਆਈ ਨਾ ਚਮਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਕੱਚੀ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਰਵਾ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮਾਰ ਛੜੇ ਹੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਹੌਰ ਇਹਦਾ 22 ਜਿਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਓਹ ਮਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਪਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਨ 47 ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਈ 25 ਨੰਬਰਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਦ ਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਜੀ ਕਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਈ ਯਾਰ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਬੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਵੀ ਦੇ ਯਾਦ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੰਬਸੀ ਚਮਿਆਰਾ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੰਬਸੀ ਝੂੜਾ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਧੂ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਾ 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 ਖਾਨਗਾਹ ਕੋਈ ਖਾਨਗਾ ਕੋਈ- ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੀ ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਤੱਕ ਚਲੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇ ਘਰਾਂ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ। ਮਰ ਮੁਰ ਕੇ ਹੋਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਬ ਮੰਗਲ ਜੀਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀਆ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹਾਂ। ਜੀਰਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਚਮਾਰ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੁਮਣਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਸੌਣ ਤੇ ਜੀਤ ਤੇ ਭੁੰਡੂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹ ਇਹ ਝੂਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੂੜੇ ਹੂੰ ਤੇ ਚੂੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧੂ ਤੇ ਕਲੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਚੰਦ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੂੰ ਇਹ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਹੈ ਤੂੰ ਹਵਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਨ ਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਦਨ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚਰਨਜੀਤ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਹਨ 4। ਅੱਛਾ। ਬਨਾਰਸੀ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 4 ਸਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ 2 ਘਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਰਾਜਪੁਰਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 4 ਮੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜਪੁਰਾ? ਦੇਖਿਆ। ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਮੰਗੋ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਸੂਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਸੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਥਾਣਾ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਕਖਾਨੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚਲੋ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। 4 ਭਰਾ ਹਨ। ਬਸ਼ੀਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੋ ਸੁਨੇਹਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ਼ੀਰ, ਰਫੀਕ, ਮਨੀਰ, ਜਮੀਲ, ਜਮਸ਼ੇਦ। ਉਹ 4 ਭਰਾ ਹਨ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਪਿੱਛੇ ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਝੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ, ਚੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਤਰਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀਏ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਖੱਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੁੰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਤਾਏ ਚਾਚਾ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੜ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੜੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਖੱਤਰੀ ਜਾਏ ਟੁਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਕੁੰਦਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ ਰਹਿਮਤ। ਹਾਂ। ਨਿਆਜੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤੀ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨੇ 47 ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਗੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੜੀ ਗਈ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਨੇ। ਕੁੰਦਨ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਿਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਾਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋ 10 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸ਼ਰੀਫਨ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।